مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت. آزمون‌های جمهوریوی راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзуратон менамоем. 11 декабр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри ашхободи туркманистон шуданд. 11 декабр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон با سفر کاری واردی شهر اشخاباد ترکمنستان شدند. در صحن و تالار فرودگاه بین المللی اشخاباد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را رئیس خلق مصلحتی ترکمنستان محترم گوربانگولی بردی محمدوف و دیگر شخصان رسمی گرم و صمیمی استقبال گرفتند. ضمن این سفر سرور دولت محترم امامعلی رحمان در فورم بین المللی صلح و اعتماد اشتراک می نماید. یازدهم دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در حاشیه فورم صلح و اعتماد در شهر اشخاباد با پرزیدنت ترکمنستان سردار بردی محمدوف ملاقات نمودند. در ملاقات یک زمره مسائل وابسته به تحکیم و گسترش منبعده همکاری گوناگون جنبه دو کشور بررسی شد. سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که تاجیکستان جانبداری در روحیه شریکی استراتژی رشد دادن همکاری با ترکمنستان می باشد. توجه زیاد به تقویت همکاری تجارتی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری، گسترش رابطه ها در ساحه های نقلیات، انرژتیک، صنعت، کشاورزی و دیگر سمت ها ظاهر گردید. علاقمندی هر دو کشور به گسترش رابطه های فرهنگی و بشری تاکید گردید. در جریان صحبت همچنین مسئله های همکاری در دایره سازمان های منطقوی و جهانی مورد نظر جانب ها قرار داشتند. 12 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر اشخاباد ترکمنستان در فورم بین المللی صلح و اعتماد که در دایره سال بین المللی صلح و اعتماد 2025 برگزار گردید اشتراک و سخنرانی نمودند. 12 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر اشخاباد ترکمنستان در فورم بین المللی صلح و اعتماد که در دایره سال بین المللی صلح و اعتماد 2025 برگزار می گردد اشتراک و سخنرانی نمودند. در آغاز سخن سرور دولت ما بر رهبریت ترکمنستان و سازمان ملل متحد برای راه اندازی این همایش بین المللی مهم عرض سپاس نموده مردم ترکمنستان را با 30 سالگی بی‌طرفی دائمی کشور تبریک و تهنیت گفتند. محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانی از روبروشوی جامعه جهانی با رقابت پیچیده گئوسیاسی و ضعیف شدن معیارهای حقوقی بین المللی یادآور شده. اظهار نمودند که بالاروی تهدید و خطرهای جهانی معاصر باعث کاهش سرعت پیشرفت اقتصادی و اجتماعی می‌گردد. تأکید گردید که صلح و اعتماد در پیشبرد مناسبت‌های بین المللی، کاهش دادن تهدید و خطرها، مهیاسازی شرایط مناسب برای همکاری
و رشد استوار در عرصه جهانی نقش مهمترین می‌بازند. بندشه محترم امام علی رحمان صلح و اعتماد امکان می‌دهند که مشکلات پیچیده جهان امروزه در فضای همدیگر فهمی و مسئولیت مشترک حل خود را پیدا نماید. در این رابطه تاکید گردید که پیامدهای ناخوش خطرهای اکولوژی به مثل تغییریابی اقلیم، آبشوی با سرعت پیریخ‌ها، آلوده‌شوی محیط زیست و دیگر مشکلات نیز تدبیرهای مشترک و همبسته جامعه جهانی را طلب می‌نماید. سرور دولت ما محترم امام علی رحمان از روندهای جهانی دوشنبه دایر به آب و مقاومت به تروریسم یادآور شده تاکید داشتند که تاجیکستان در حل مشکلات گلوبالی پیوسته سهم مناسب خود را می‌گذارد. محترم امام علی رحمان اصرار داشتند که تاجیکستان از همه تشبس‌ها دایر به تحکیم صلح و امانی در جهان پیوسته پشتیبانی می‌نماید. در این رابطه از پیشنهاد پارساله تاجیکستان به سازمان ملل متحد دایر به اعلان نمودن 10 ساله تحکیم صلح در جهان برای نسل‌های آینده بار دیگر یادآوری کرده شد. در خلاصه سخن سرور دولت ما محترم امام علی رحمان تنتنه صلح را گرو تأمین عدالت، برابری، احترام حقوق و آزادی‌های انسان نامیده اظهار داشتند که جامعه جهانی به این ارزش والا باید با تکیه به اعتماد، گفتگو و همکاری مناسبت احتیاطکارانه داشته باشد. تأکید گردید که تاجیکستان منبع نیز آماده است با استفاده از عنعنه‌های مقبول دیپلماتی، گفتگوی وسیع سازنده و دیگر واسطه‌های صلح‌آمیز در تأمین امن و ثبات و رشد استوار سهم نمایان خود را گذارد. پس از اشتراک در فورم صلح و اعتماد در شهر اشخاباد، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از ترکمنستان به وطن برگشتند. هر قدم شفاف و عادلانه سدی راهی است که کورپسیا را از جامعه دور می‌کند. مقاومت با کورپسیا در ساحه تجارت تحت همین عنوان در شهر دوشنبه فورم بین المللی برگزار گردید. جامعه که سازندگی را دستگیری می‌کند همیشه رو به رشد و پیشرفت دارد. وسعت کارهای آبادانی در کشور. برق نیرویی است که زمینه رشد و انکشاف استحصالات و اقتصادی معاصر را تامین می‌کند. ادامه کارهای فهماندهی در کشور. ذخیره‌کنی درست محصولات امکانیت برای حفظ مهنت دهقان و فراوانی بازار در طول سال است. چرااندیشی خواجگیداران در موسم نوبتی کشت. لباس ملی همچون جزء مهمی فرهنگ تاجیکی در مرکز توجه قرار دارد. از نقش و نگار تا عنعنه و طرح‌های معاصر. چرا این میراث تا امروز نیز اهمیت خاص دارد؟ شرح این و دیگر خبرها در نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. 12 دکبر تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیض علی ایدیزاده جلسه نوبتی اجلاسی دوم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار گردید. در اجلاسی مسائل‌ها درباره پیش از مهلت قطع گردیدن وکالت وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شادیان محمد سلطانزاده، درباره از هیئت کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عاید به علم، معارف، فرهنگ و سیاست جوانان برآوردن شادیان محمد سلطانزاده، درباره از وظیفه رئیس کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عاید به علم، معارف، فرهنگ و سیاست جوانان آزاد کردن شادیان محمد سلطانزاده، درباره از هیئت شورای مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برآوردن شادیان محمد سلطانزاده، اینچنین لایحه قانون جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن تغییر الهه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقاومت به کورپسیا و عاید به لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر الهه‌ها به کودکس انداز جمهوری تاجیکستان نیز مورد بررسی قرار گرفته از روی مسائل‌های بررسی گردیده قرارهای دخلدار قبول کرده شد. 15 دکبر ساعت 10 در شهر دوشنبه اجلاسی چهارم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار می‌گردد. اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان 14 دکبر سال 2025 از ساعت 9 تا ساعت 17 و 15 دکبر سال 2025 از ساعت 8 تا ساعت 9 در شعبه تشکیلی دستگاه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به قید گرفته می‌شوند. تلفن‌ها 221 98 35 223 19 48.
12 декабр сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия дар конфронси байналмилалии оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи илм ва технология иштирок намуданд. Дар ҷараёни конфронс ба роҳбарони ҳайатҳои расмӣ лоиҳаҳои ниҳоӣ ва коркардҳои технологӣ дар самтҳои биотехнология, ташхиси саноатӣ ва бехатарии экология аз ҷониби олимони ҷавон муаррифӣ гардиданд. Лоиҳаҳо аз ҷумла ба эҷоди системаи тозакунии газу моеъ барои таъмини бехатарии экологӣ ва самаранокии энергия, таҳияи системаҳои автоматии ҷудокунии партовҳои радиоактивӣ, ҳифзи рустаниҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза ва рушди инфрасохтор барои гузаронидани тадқиқоти илмии пешрафта ва густариши ҳамкории илмии байналмилалӣ равона шуданд. Сарвазири кишвари мо дар бораи лоиҳаҳои пешниҳодшуда ибрози назар карда, иброз доштанд, ки Тоҷикистон ба талоши кишварҳо барои эҷоди фазои ягонаи илмӣ ва технологӣ баҳои баланд медиҳад. Мақсад аз баргузории конфронс рушди ҳамкорӣ бисёрҷониба дар соҳаҳои илм ва технология, дастгирии ташаббусҳои ҷавонон ва мусоидат ба рушди оянда дар минтақаи Авроосиё арзёбӣ гардид. идомаи ахбор. дар ҳошияи рӯзи байналмилалии мубориза ба коррупсия ҷиҳати таҳким бахшидани ҳамкорӣ бо намояндагони бахши хусусӣ, дастгирии соҳибкорӣ ва беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар меҳмонхонаи Кроун Плазаи шаҳри Душанбе форуми байналмилалӣ таҳти унвони муқовимат ба коррупсия дар соҳаи тиҷорат доир гардид. гузориш дар ин хусус. муқовимат ба коррупсия дар соҳаи тиҷорат таҳти ҳамин унвон 12 декабр дар шаҳри Душанбе форуми байналмилалӣ бо ибтикори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар ин ҳамоиши сатҳи байналмилалӣ намояндагони ниҳодҳои давлатӣ, бахши хусусӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ ва давлатҳои хориҷӣ иштирок намуданд. ҳадаф аз баргузории форуми байналмилалӣ таҳти унвони муқовимат ба коррупсия дар соҳаи тиҷорат ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеа ба масоили муқовимат ба коррупсия дар бахши хусусӣ, нақши он дар мубориза бо ин зуҳуроти манфӣ, баррасии масъалаҳои муҳими соҳа, муайян кардани роҳҳои муосири идоракунии корпоративӣ, таъмини шаффофият ва поктинатӣ дар тиҷорат, инчунин табодули таҷрибаи муосиру пешқадам дар ин самт арзёбӣ гардид. дар форуми байналмилалӣ муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода, масъулону намояндагони вазорату идораҳои самти иқтисодӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва судӣ, доираи васеъи соҳибкорон, ҷомеаи шаҳрвандӣ, ташкилоти байналмилалӣ, омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, сафоратҳои кишварҳои хориҷӣ дар Тоҷикистон ва мақомоти зидди коррупсионии давлатҳои Қирғизистон, Озарбойҷон, Федератсияи Русия ва Узбекистон иштирок намуданд. ҳадафи баргузории форуми байналмилалӣ ин тақвият бахшидани чораҳои ҷиҳати муқовимат ба коррупсия дар соҳаи тиҷорат, баррасии мушкилотҳои ҷой дошта ва роҳҳои ҳалли он, омӯзиши ва роҳандозии усулҳои муосири идоракунии корпоративӣ бошад. аз тарафи дигар ин ба таври васеъ муаррифии таҷриба ва дастовардҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат ба коррупсия мебошад. итминон дорем, ки натиҷаи форум барои ҷалби бештари бахши хусусӣ дар муқовимат дастаҷамъоно ба коррупсия заминаи мусоид гузошта, он ба рушди муназзами фаъолият, таъмини муҳити шаффоф ва покиҷоӣ дар тиҷорат ва пешгирии коррупсия мусоидат хоҳад кард. ҳамоиши сатҳи баланд дар 5 бахш, сиёсати давлатии зидди коррупсионӣ дар таъмини амнияти иқтисодӣ ва дастгирии соҳибкорӣ, поквиҷдонӣ ва идоракунии корпоративӣ дар тиҷорат, таҷрибаи миллӣ, муқовимат ба коррупсия бо истифода аз технологияи рақамиву имкониятҳои зеҳни сунъӣ, таҷрибаи байналмилалии муқовимат ба коррупсия дар соҳаи тиҷорат ва нақши созмонҳои байналмилалӣ дар ин самт, муаррифии лоиҳаи нақшаи чорабиниҳои амалисозии стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, марҳилаи дуюм солҳои 2026-2030 баргузор гардид. яке аз сессияҳое ки дар кори форум пешбинӣ шудааст, ин муқовимат ба коррупсия дар соҳаи тиҷорат, таҷрибаи байналмилалӣ ва нақши ташкилотҳои байналмилалӣ дар ин самт мебошад. дар сессияи мазкур намояндагон аз мақомотҳои зидди коррупсионии ҷумҳуриҳои Озарбойҷон, Қирғизистон, Федератсияи Россия, Узбекистон, Беларусия, Қазоқистон ширкат варзида
онҳо вобаста ба таҷрибаҳои муосири худ дар самти муқовимат ба коррупсия дар соҳаи тиҷорат ибрози андеша намуданд. дар чорабинӣ ҳамчунин намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ, ташкилот ва коршиносони байналмилалии зиёда аз 40 давлати дунё тариқи онлайн иштирок доштанд. форуми байналмилалии муқовимат ба коррупсия дар соҳаи тиҷорат шароити созгорро барои намояндагони бахши хусусӣ, сохторҳои давлатӣ, шарикони рушд ва меҳмонони хориҷӣ ҷиҳати баррасӣ ва мубодилаи афкор доир ба масоили муқовимат ба коррупсия дар соҳаи тиҷорат, роҳҳои ҳалли мушкилоти ҷойдошта ва дигар масъалаҳои мубрам фароҳам овард. ҳамзамон дар кори форум лоиҳаи кодекси идоракунии корпоративӣ ва нақша чорабиниҳои амалисозии стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 марҳилаи дуюм солҳои 2026-2030 муаррифӣ гардид. санадҳои меъёрии мазкур барои тақвият бахшидани раванди муқовимат ба коррупсия аз ҷумла дар бахши хусусӣ тавассути ҷорӣ намудани механизми идоракунии корпоративӣ, бартараф намудани омилҳои коррупсионӣ бо истифода аз технологияи иттилоотӣ ва зеҳни сунъӣ мусоидат намуда, дар маҷмӯъ ҷиҳати паст кардани шиддати коррупсия дар соҳаҳои мухталиф таъсири амиқ хоҳад расонд. аз натиҷаи кори форум бо дарназардошти тавсияу пешниҳодҳои иштирокчиён санади тавсиявӣ баёния қабул карда шуд. Сегодняшний форум, он, я думаю, является важным шагом в привлечении внимания бизнес-сообщества к проблематике коррупции. И стоит подчеркнуть, что борьба с коррупцией это не является проблемой только государственного сектора. Это требует подхода всего общества, и гражданского общества, и бизнес-сообщества, и, конечно же, государственного сектора. форуми байналмилалии муқовимат ба коррупсия дар соҳаи тиҷорат дар сатҳи баланди ташкилӣ доир шуд ва натиҷаҳои он ҷиҳати дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намудани иқдомҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат ба коррупсия мусоидат хоҳад намуд. дар замони соҳибистиқлолии кишвар сарбозони шуҷои ватан бо эҳсоси баланди масъулият ва ифтихор марзи кишвари соҳибистиқлоламонро ҳифз намуда амният, собот ва оромии мардумро таъмин мекунанд. дар қисмҳои ҳарбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон мустақар дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон шароити хизмату зисти сарбозону афсарон ба талаботи соҳа мутобиқ гардонида шудааст ки ин нишони таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумати мамлакат ба нерӯи сарбозон ва таҳкими иқтидори мудофиавии кишвар мебошад. гузориши ҳамкорони мо. бо дастгириҳои пайвастаи сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, артиши миллӣ дар замони соҳибистиқлолии мамлакат таҳкиму тақвият ёфта зодаи ин даврони тиллоии кишвар мебошад. қувваҳои мусаллаҳи кишвар дар муддати кӯтоҳ ба нерӯи қавӣ ва мутамаркази ҳифзи марзу буми давлат табдил ёфта, сарбозони шуҷои ватан бо ифтихор ва масъулияти баланд сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро муҳофизат намуда, оромӣ, субот ва амнияти давлату оромии ҳар як хонадони сокини мамлакатро таъмин мекунанд. дар қисмҳои ҳарбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон мустақар дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон шароити хизмат ва зиндагии афсарону сарбозон рӯз то рӯз беҳтару хубтар гардида, таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат ба ин самт таҳкиму тақвият меёбад. дар баробари ҷиҳозондани марказҳои хизматӣ бо техникаи замонавӣ дар қисмҳои ҳарбӣ амборҳои ғизо ва инфрасохтори зарурӣ пурра мавриди навсозӣ қарор гирифта барои мавсими зимистони захираи кофӣ омода шуданд. дар амборхонаҳои як қатор қисмҳои ҳарбӣ ҳаҷми зарурии маҳсулоти ғизоӣ нигаҳдорӣ гардида, ошхонаҳо, хобгоҳҳо, анборҳо, толорҳои хизматӣ ва утоқҳои корӣ ба таври намунавӣ муҷаҳҳаз карда шуданд. дар қисмҳои сарҳадии минтақаҳои дурдаст низ хобгоҳҳои барҳаво, системаи гармидиҳии мутамарказ, манзилҳои хизматии стандартҳои муосир ва утоқҳои корӣ муайё буда, афсарону сарбозон дар муҳите хизмат менамоянд ки аз ҷиҳати иҷтимоӣ, санитарӣ, ғизоӣ ва инфрасохторӣ ҷавобгӯи талаботи замони соҳибистиқлолӣ мебошад. бо чунин шароити мусоид сарбозон аз ҷиҳати ҷисмонӣ, равонӣ ва рӯҳӣ пурра омода буда, дар шароити душвори баландкӯҳ низ доштани худогоҳӣ, худшиносии миллӣ ва масъулияти ватандӯстиро ба амали рӯзмарраи худ собит месозанд. дар доираи сафари корӣ ба қисмҳои ҳарбии гарнизони хоруғ ва ноҳияҳои вилоят, роҳбарияти қушунҳои сарҳадӣ, мақомоти назорати ҳарбӣ ва масъулини вилоят бо сарбозону афсарон вохӯрӣ доир намуда, аз наздик ҷараёни хизмати ҷавонмардони ватанро дар дидбонгоҳҳо, қисмҳои ҳарбӣ, хобгоҳ
خوابگاه‌ها، اتاق‌های کاری، نقطه‌های تامیناتی و انشاءات خدماتی مورد بررسی قرار دادند. در جریان واخوری تاکید گردید که حفظ مرز و بوم کشور، تحکیم امنیت، نگهداشت استقلالیت دولتی و نگهداری ثبات ملی وظیفه مقدس هر یک افسر و سرباز است. ذکر کرده شد که قوه‌های سرحدی کشور از روزهای اول صاحب استقلالی با دستگیری دائمی رهبریت دولت به نیروی اساسی محافظ مرزها مبادل گردیده امروز با تکنیک و مهمات، علاقه موثر و انفراستراکچور ضروری مجهز می باشد. رهبریت قشون‌های سرحدی و مسئولین ولایت ذکر نمودند که کارهای سازندگی و بنیادکاری در دیدبانگاه‌های مرزی ادامه دارد و هر یک سرباز باید با حس بلند مسئولیت خدمت صادقانه به وطن را انجام دهد. اظهار کرده شد که خدمت به وطن اساس دلیری، جوانمردی و محبت اصلی به خاک پاک کشور بوده. با شدت یافتن وضع در منطقه‌های گوناگون جهان، تهدیدهای گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی، گردش غیرقانونی مواد مخدر و کوشش‌های سرحد شکنی، مسئولیت مرزبانان را باز هم بیشتر می‌نماید. از این رو افسران و سربازان وظیفه‌دار می‌گردند که در همه حالت مرز و بوم کشور را حمایت نموده، امنیت دولت و آرامی مردم را تامین کنند. با نظر داشت این در قسم‌های حربی برای زمستان گذرانی آمادگی همه‌جانبه دیده شده، تمام مبلغ گذاری، تامینات و تجهیزات ضروری پوره تامین می‌باشد. باید گفت که قسم‌های حربی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان مستقر در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان دارای شرایط استوار، انفراستراکچور قوی، آمادگی بلند حربی و روحیه قوی وطنپرستی حیات شخصی می‌باشد. سربازان وطن امروز با احساس بلند افتخارمندی و مسئولیت خاک مقدس تاجیکستان صاحب استقلال را حمایت نموده، امنیت مرز و ثبات دولتی را تامین می‌کنند. ضمن برگزاری جلسه شورای هماهنگسازی مقامات حفظی حقوق در شهر و ناحیه‌های کشور، نتیجه سنجش حالت پیشگیری و اشکار کردن قانون ویرانکنی‌ها در سمت زمین، تجربه تفتیشاتی و سودی جنایت‌ها مربوط به خرید و فروش زمین، خودسرانه اشغال نمودن زمین و ساختمان در آن و دیگر مسائل فراگیر حیات جامعه مورد محاکمه قرار گرفتند. همکاران ما در این خصوص گزارش می‌دهند. در театри мусиқӣ масакавӣ ба номи ато муҳаммаҷонов шаҳри бохтар шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилояти хатнон баргузор гардид ки дар он роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, муовини раиси вилоят, муовинони раисони шаҳру ноҳияҳо, кормандони соҳаи маориф ва дигар масъулон иштирок намуданд. дар ҷаласа ду масъала мавриди баррасӣ қарор дода шуд. якум вазъи иҷрои қонунгузории ҷорӣ оид ба пешгирии экстремизм, терроризм ва дигар равияҳои ифротгароӣ дошта дар ҳудуди вилояти хатнон таи солҳои 2024-2025 ва иҷрои стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 дар фаъолияти субъектҳои муборизабаранда ва дар он иштироккунанда вазъи муайян ва ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани шахсоне ки барои содир кардани чунин ҷиноятҳо дар кофтуков қарор доранд, мавриди баррасиву омӯзиш қарор дода шуд. дар мулоқот оид ба иҷрои стратегияи муқовимат бо экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 дар ташкилоту муассисаҳо, шаҳру ноҳияҳо ва пурзур кардани корҳои омӯзишиву фаҳмондадиҳӣ изҳори назар шуда, далелҳои муайянкунии чунин кирдорҳои ба ҷамъият хатарзо ба таври мушаххас баррасӣ гардид. гуфта шуд ки ҳарчанд корҳои фаҳмондадиҳӣ дар ин самт агарчи пурзур гардида бошад ҳам, вале ҳамоно вазъ дар ин самт ташвишовар боқӣ мемонад. агарчи соҳаи маорифи вилоят ба дастовардҳои бузург ноил шуда бошад ҳам, вале қонуншиканӣ дар ин бахш миёни толибилмон ва омӯзгорон ҷой дорад ки ин нигаронкунанда мебошад. оид ба дигар паҳлӯҳои мавзӯъ дигар иштирокдорон ҳарф заданд ва омилҳои пешгирии ин кирдорҳои нангинро ба ҳозирин шаҳр доданд. дар кори шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилояти хатнон доир ба иҷрои бандҳои стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 дигар аъзоён баромад намуда, аз густариши ҳамкориҳо ва бештар сохтани корҳои омӯзишиву ислоҳсозии камбудиҳои ҷойдошта ҳарф заданд. таъкид гардид ки барои муқовимати муассир ба таҳдидҳои ифротгароӣ ҳамкории наздики тамоми сохторҳои давлатӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва муассисаҳои динӣ зарур аст. дар қисмати дуюми шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилояти хатнон вобаста ба масъалаи дуюм ҳолати риоя ва иҷрои қонунгузории замин, шаҳрсозии ҳисоботи сардори бахши назорати қонунгузории замини прокуратураи вилоят,
дар бораи вазъи риояи қонунгузории замин, меъморӣ ва шаҳрсозӣ дар соли 2024 ва 9 моҳаи соли 2025 шунида шуд. зикр гардид ки таҳлилҳои прокурорӣ ҳолатҳои ҷиддии нақси қонунро дар ин соҳа ошкор кардааст. аз ҷумла дар соли ҷорӣ 1232 қарори ғайриқонунии раисони шаҳру ноҳияҳо бекор карда шудааст. 925 парвандаи ҷиноятӣ вобаста ба замин оғоз гардидааст ки аз ин теъдод 154 парвандаи хусусияти коррупсионӣ дорад. дар идома зикр шуд ки тибқи таҳлилҳои прокурорӣ ҳолатҳои худсарона ишғол ва истифодаи замин, сохтмони худсарона ва риоя нашудани нақшаи генералии шаҳрҳо ҳанӯз ҳам ба назар мерасад ки қисми зиёди чунин қонунвайронкуниҳо ва надонистани қонун беаҳамиятӣ ва манфиатҷӯии мансабдорон сар мезанад. дар анҷоми шуро ба масъулон дастур дода шуд ки иҷрои қонунгузории заминро ба таври зарурӣ риоя кунанд ва аз хариду фурӯши ғайриқонунӣ ва сохтмонҳои худсарона ҷилавгирӣ карда шавад. назорат аз болои фаъолияти мақомоти маҳаллӣ бахусус дар соҳаи сохтмон ва истифодаи замин тақвият ёбад. раванди созандагиҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ ба рушди соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ мусоидат намуда истодааст. дар ин замина бо саҳми сокинон ва шахсони саховатпеша дар марказ ва деҳоти ноҳия бунёди иншооти гуногуни маишиву хизматрасонӣ, мактабу кӯдакистон ва дигар иншооти ҳаётан муҳим бо маром идома дорад. гузориши ҳамкорони мо. дар доираи омодагиҳо бахшида ба истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ аз 211 иншооти дар нақша буда 185 тои он бо тарҳу намои муосири меъморӣ, бунёду мавриди баҳрабардории умум қарор дода шудааст ки ба ҳусни ноҳия зебогиву таровати хосаеро зам намудааст. бо ба роҳ мондани иқдомҳои бунёдкорӣ ҳама бахшҳои хоҷагии халқ аз ҷумла соҳаҳои фарҳанг, маорифу тандурустӣ ва дигар самтҳои иқтисодиву иҷтимоӣ рӯ ба пешрафт ниҳода имрӯзҳо баҳри сокинон беҳтарин шароиту имконоти кору фаъолият ва инфраструктури зарурӣ фароҳам гардонида шудааст. дар ҳудуди ноҳия бахшида ба ҷашни 35-солагӣ аз тарафи соҳибкорон ва шахсони саховатпеша сохтмонҳои синфхонаҳои иловагӣ, бонгоҳҳои тиббӣ ва инчунин мунфарш намудани роҳҳои деҳаҳо, маҳаллаҳои худ ва инчунин аз тарафи соҳибкорон ва шахсони саховатпеша дар соли 2025 бинои ёрии таъҷилӣ ва шуъбаи қабул сохта ба истифода бурдем. соли равон дар доираи вусъат бахшидани корҳои созандагӣ дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ бо саҳми Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти маҳаллӣ шуъбаи таваллудии беморхонаи марказии ноҳия таъмиру азнавсозӣ карда шуда ҳоло баҳри кормандон муосиртарин дастгоҳу таҷҳизоти тиббӣ дастрас ва имконоти хуби ташхису табобат муҳайё гардидааст. шуъба бо таҷҳизотҳои ҳозиразамони тибби муосир ҷиҳозонда шудааст. айни замон шуъба ба пуррагӣ кор ва фаъолият мекунанд. 6 табиби акушер-гинеколог, 2 табиби неонатолог ва 1 табиби эҳёгар кор ва фаъолият менамояд. бинои шуъбаи қабули беморон ва ёрии таъҷилии беморхонаи марказии ноҳия ки ба тозагӣ мавриди истифода қарор дода шудааст, он бо нақлиёти ёрии таъҷилӣ ва шароити хуби тиббӣ таъмин гардидааст ки аҳли кормандон метавонанд дар ҳама ҳолат ба беморон кӯмаки аввалияи худро сари вақт анҷом диҳанд. айни замон ба хотири таъмини сокинон бо манзили зист дар маркази ноҳия аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ сохтмони биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ бо маром идома дошта дар муҳлати муайян гардида бо тарҳи хуби меъморӣ бунёду ба истифода дода мешаванд. бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ ки аз иншооти ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ маҳсуб меёбад, ҳоло корҳои сохтмонии он аз ҷониби дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷараёни тоза дорад. иншооти мазкур 5 ошёна буда тибқи лоиҳа дар он шароити муосир баҳри кормандони мақомоти иҷроия ба назар гирифта шудааст. бино ба иттилои масъулини меъмории ноҳия, чунин иқдомҳои ободкорона бо саҳми сокинону соҳибкорон дар дигар ҷамъияту шаҳрак ва деҳоти ноҳия бо вусъат идома доранд. шоҳзода Самандар Мусои Нурмуҳаммад, Давлати Файзулло, ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, Ахбор.
ساکنان ناحیه شهر نو با شکرگزاری از دوران صاحب استقلالی کشور پی اجرای اقدام و عملهای شایسته قرار گرفته برای آبادی و پیشرفت دیار خویش سهم ارزنده می‌گذارند. از اجرای اقدام‌های سازندگی در ناحیه شهر نو همکاران ما گزارش می‌دهند. در دوره 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ساکنان ناحیه شهر نو به کارهای سازندگی و بنیادکاری دست میزنند. این نوبت اهل دهه قهرمان جماعت دهاتی سبو ناحیه تصمیم گرفتند که 3 کیلومتر راه ماشینگرد دههشان را با صفت بلند منفرش نمایند. در عملی شوی این اقدام سهم صاحبکاران و ساکنان دهه مذکور نظررس میباشد. باید گفت که سالهای زیاد راهی مذکور تعمیر طلب گردیده بر روای واسطه نقلیات مشکل‌های گوناگون را به میان می‌آورد. اکنون بعد منفرش گردیدن راه مشکل‌ها برطرف خواهند شد. طبق اطلاع مسئولین جماعت دهاتی سبا امروزها در 9 محله جماعت چنین کارهای سازندگی و آبادانی با مرام ادامه داشته ساکنان با روحیه بلند و با افتخار ملی پی آبادکاری قرار دارند. امروز در حدود جماعت دهاتی سبا این سیومین دهه می شود که اسباب به پورگی اسباب پوش کرده استیم. امروز در دهه قهرمان اقدام گرفتن اهل جماعتچی دهه که با مساحتی قریب 3 کیلومتر اسفالت پوش نمایند. واقعا هم رشد و ترقیات کشور از آبادی و پیشرفت محل سرچشمه میگیرد. با این مقصد امروزها ساکنان زحمت پیشه و آبادگر با عزم و اراده قوی پی اجرای اقدام و عملهای شایسته قرار دارند. در مجموع ساکنان ناحیه شهر نو عزم دارند که جشن مقدس و تاریخی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با نشان دهنده های بلند مهنتی استقبال بگیرند. انرژتیکا یکی از رکن‌های اساسی رشد و ترقیات اقتصادی و اجتماعی کشور به حساب می‌رود. با نظرداشت آنکه ذخیره‌های آبی منبع اساسی تولید نیروی برق تاجیکستان می‌باشند، حکومت کشور پیوسته تدبیر اندیشی می‌نماید تا این ثروت طبیعی با راه‌های ثمرناک و استوار استفاده شود. همکاران ما گزارش می‌دهند. نیروگاه برقی آبی نورک که منبع اساسی استحصال کننده نیروی برق در کشور محسوب می‌یابد، از روی گفته مسئولان ساحه تا به امروز تمام اگریگات‌های آن تعمیر و نوسازی گردیده برای کارکرد و استحصال نیروی برق آماده میباشد. پست گردیدن سطح آب در آبانبار نورک امکانیت نمی‌دهد که اگریگات‌های نیروگاه به اقتدار پررا فعالیت نماید. این زمان سطح آبی آبانبار در سطح 903.04 متر قرار دارد که نسبت سال 2024 همین روز با 3 متر و 33 سانتی متر آب کم می باشد. نبودن آب از یگان شخص وابستگی ندارد. هنگامی وارد شدن آب، بارشات، باران پیدا شدن نیروگاه می تواند که نیروی برق استحصال نماید. از طرف نیروگاه باشد همه تعمیرهای تجهیزات اساسی و یاررسان در وقتش گذرانده شده است برای استحصال نیروی برق آماده می باشد. از جانب کارمندان پروکراتورای شهر نورک با مقصد صرفه‌کارانه و عاقلانه استفاده نمودن نیروی برق استحصال گردیده با کارمندان نیروگاه برقی آبی نورک واخوری سودمند دایر کرده شد. جهت صرفه و مقصدناک استفاده بردن نیروی برق، کارمندان پروکراتورای شهر نورک با کارمندان ساحه معارف شهر ملاقات برگزار نمودند. همچنین در واخوری‌ها به اشتراکچیان از جانب کارمندان پروکراتورای شهر جهت هدفمندانه استفاده بردن از نیروی برق ورقه‌های اطلاعاتی سپاریده شد. محمد علی عبدالکریم ایوبی محمود، نورک، اخبار. با توجه به ساحه انرژتیک ساکنان دهات و صاحبکاران در مرکزهای خدمترسانی شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت به نصب پنل‌های آفتابی که از جهت اکولوژی برق با صفت استحصال می‌نماید آغاز نمودند. این عمل امکان می‌دهد که تاجیکستان با استفاده از اقلیم مساعد و نصب پنل‌های آفتابی در کشور به یکی از دولت‌های تولیدگر انرژی سبز تبدیل یابد. گزارش در این خصوص.
энергияи барқ ки имрӯз ба ҷузъи асосии иқтисодиву иҷтимоӣ ва рушди ҳар як давлат табдил ёфтааст, дарёфт намудани роҳҳои нави он дар мадди аввали фаъолияти кишварҳо аз ҷумла ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. Мусаллам аст ки бо фаро расидани фасли тирамоҳ ва зимистон маҳдудият ба нерӯи барқ барои сокинони ҷумҳурӣ ба мушоҳида мерасад. мушкилоти ҷойдошта қабл аз ҳама муваққатӣ буда ба худ сабабҳои хос дорад, аз ҷумла истифодаи васеъи таҷҳизоти барқӣ, тағйирёбии иқлим, боришоти ками борону барф, хушксолӣ, зиёд шудани шумораи аҳолӣ, бунёди коргоҳу корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ ва ба фаъолияти мунтазам пардохтани онҳо ва дигар омилҳо боиси ба миён омадани мушкилоти нерӯи барқ мегардад. натиҷаи корҳои фаҳмондадиҳӣ ва тарғиботу ташвиқот аз ҷониби кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сокинон ва соҳибкорони марказҳои хизматрасонӣ ҷиҳати амалӣ намудани дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии мамлакат ва рафъ сохтани мушкилоти хеш ба насби панелҳои офтобӣ диққати махсус зоҳир менамоянд. аз ҷумла масъули ошхонаи ба номи Алибобои ноҳияи Ҷаббор Расулов бо истифода аз панелҳои офтобӣ, чароғҳои равшанидиҳанда, печҳои барқӣ, кондитсионер, таҷҳизоти пухтупази хӯрок ва нонпазиро бо барқи хушсифати аз ҷиҳати экологӣ тоза таъмин карда истоданд. тавре изҳор гардид, бо насби 130 адад панелҳои офтобӣ бо дар назардошти 8 аккумулятори пурқудрат дар як соат 70 киловатт нерӯи барқ истеҳсол мегардад, ки талаботи ҳаррӯзаи масъулини коргоҳро қонеъ месозад. истифода ва насби панелҳои офтобӣ ки аз ҳама ҷиҳат фоидаовар мебошад, масъулини як қатор мағозаҳо ва нуқтаҳои сӯзишворӣ низ ба истифодаи васеъи таҷҳизоти тавлидгари барқ пардохтанд. масъули яке аз мағозаҳои тӯҳфа ки алҳол барқи он бо воситаи панелҳои офтобӣ дастрас мегардад, таъкид медоранд, ки панелҳои офтобӣ на танҳо манбаи нерӯи барқи тоза, балки роҳи сарфакорӣ, мустақилияти энергетикӣ ва ҳифзи табиатро таъмин мекунанд. мо кормандони агентии назорати давлати энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Саравшан тибқи дастури ҳидоятҳои пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолияти худро ба роҳ монда мунтазам дар байни аҳолӣ корҳои фаҳмондиҳӣ ва тарғиботию ташвиқотӣ доир менамоем. натиҷаи корҳои фаҳмондиҳӣ дар байни сокинон буд ки имрӯз дар минтақаи Саравшан махсусан дар ҳудуди ноҳияи Ҷаббор Расулов сокинони маҳалл ва соҳибкорон ба насби панелҳои офтобӣ оғоз гарданд. феълан дар шаҳру ноҳияҳои вилоят ва аз ҷумла ноҳияи Ҷаббор Расулов ҷиҳати боз ҳам коҳиш додани талафоти нерӯи барқ бо иқдом ва нақшачорабинии кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Истаравшан дар корхонаҳои саноатӣ таҷҳизоти ҷуброни тавоноии реактивӣ насб гардида истодааст. натиҷаи чунин тадбирандешиҳо ва шакли корбарии кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Истаравшан аст, ки давоми соли ҷорӣ талафоти нерӯи барқ дар шаҳру ноҳияҳои Ҷаббор Расулов, Истаравшан ва Сиптамен коҳиш ёфта дар рушди бонизоми соҳаи энергетикии кишвар заминаи боэътимоду устувор хоҳад гузошт. гузашта аз ин, кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ дар ҳамбастагӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар минтақаҳои вобаста гардида ҷиҳати сарфакоронаи оқилона истифода бурдани қувваи барқ ва роҳ надодан ба қоидавайронкуниҳо мунтазам чорабиниҳои оммафаҳмонӣ доир намуда истодаанд. Фирдавс Умарзода, Орзу Маъруфзода, вилояти Суғд, Ахбор. кишти асосии картошка дар ноҳияи Вахш ҳамчун намунаи равшани заминистифодабарии самаранок ва заҳмати содиқонаи сокинон арзёбӣ шуда, ҳадаф таъмини талаботи бозори истеъмолӣ ва саҳм гузоштан дар таъмини амнияти озуқаворӣ мебошад. исмоили соҳибназариён гузориш медиҳад. дар ноҳияи Вахш кишти асосии картошка дар бахшҳои аҳолӣ ва ҷамъиятӣ идома дошта, ин раванд бо истифода аз техникаи соҳа ва усулҳои анъанавии деҳқонӣ сурат мегирад. тибқи ҷадвали кишт имсол дар ноҳия беш аз 370 гектар барои кишт ва парвариши ин зироати серистеъмол пешбинӣ шудааст. кишти картошка асосан дар заминҳои аз ҳосил холӣ гашта ва мувофиқи тавсияи мутахассисони соҳа амалӣ гардида истодааст. картошкаи тухмии хушсифат оварда дар майдони 1 гектар кишти картошка гузаронида истодаем. мехоҳем ки ҳосили дилхоҳ ба даст биёрем. тавре мутахассисони раёсати кишоварзӣ иброз менамоянд, сокинони ноҳияи Вахш ҳамасола аз кишти асосӣ ва такрории картошка ҳосили баланду хушсифат ба даст оварда, на танҳо эҳтиёҷоти хонадони худро таъмин менамоянд, балки ҳиссаи арзандаашонро дар ғанигардонии бозор мегузоранд. аз ҳамин фурсати муносиб истифода бурда ҳамчун кишгардон дар заминҳое ки аз кишти пахта озод шудагӣ мардум ана картошка, пиёз кишт намуда шуданд. дар аксарияти хоҷагие ки зиёда аз 1 гектар кишти картошка мегузаронанд, мо аз техникаи картошкапоша ки
агролизинги ноҳия истифода барасидем. Байни ҳамин 10-12 рӯзда ҳам аз уҳдаи иҷрои кишти картошка, ҳам аз уҳдаи кишти пиёз бо сарбаландӣ бояд бароем. ба гуфтаи мутахассисон дар ноҳияи вахш фарҳанги самараноки заминистифодабарӣ рушд ёфтааст. аксари хоҷагиҳо бо ҳисси баланди масъулият ҳар қитъа замини дар ихтиёр доштаашонро ҳадафмандона истифода бурда дар давоми сол аз як қитъа то 3 маротиба ҳосил мегиранд. ин таҷрибаи судманд ба анъанаи нек ва намунавии мардуми заҳматкаши ноҳияи вахш табдил ёфтааст. дастовардҳои солҳои охир нишон медиҳад ки кишти босамар ва истифодаи оқилонаи замин метавонад кафолати устувории амнияти озуқавории ҳар як оила ва тамоми кишвар бошад. аз ин рӯ ҷараёни кишти асосии картошка на танҳо як кори хоҷагидорӣ, балки иқдоми масъулиятнок дар роҳи таъмини фаровонии сабати истеъмолии мардум маҳсуб меёбад. имрӯзҳо кишоварзони вилояти суғд дар баробари таъмини талаботи ҳаррӯзаи бозор раванди захира намудани маҳсулоти кишоварзиро дар амбору сардхонаҳо тақвият мебахшанд. дар вилоят барои захираи маҳсулоти кишоварзӣ 50 сардхонаи замонавӣ, бештар аз 100 анбори калон ва ба миқдори зиёд анборҳои хоҷагиҳои деҳқонию шахсони алоҳида истифода мешаванд. дар ин хусус ҳамкорони мо маълумоти бештар доранд. кишоварзони вилояти суғд ки бо мақсади таъмини амнияти озуқаворӣ ва фаровонии бозори дохилии заминро самараноку оқилона истифода мебаранд, ҳамасола ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро зиёд менамоянд. дар давоми 10 моҳи соли равон деҳқонони вилоят 364 000 тонна ғалладонагӣ, 743 600 тонна картошка, 651 500 тонна сабзавот, 161 800 тонна полезӣ ва 261 100 тонна мева истеҳсол намуда, ҳамчун таъминкунандагони бозори дохилӣ бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ дар рушди иқтисоди миллӣ саҳми назаррас мегузоранд. бо таваҷҷӯҳ ба таъкидҳои доимии роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба захираи молу маҳсулот барои давраҳои минбаъда, хоҷагидорони вилояти суғд асосан аз имконияту иқтидорҳои амбору сардхонаҳои замонавӣ ки таи солҳои охир бунёди онҳо вусъат ёфтааст, васеъ истифода мебаранд ва аз ин ҳисоб бозори истеъмолиро дар фаслҳои зимистону баҳор бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ таъмин менамоянд. ҳамасола дар амбору сардхонаҳои шаҳру ноҳияҳои вилоят дар ҳаҷми зарурӣ маҳсулоти кишоварзӣ захира карда мешавад. иқдоми мазкур имкон медиҳад ки самари меҳнати деҳқонон дар амбору сардхонаҳо беталаф нигоҳ дошта шавад. ҳамзамон дар ҳолати афзоиши талабот, асосан фаслҳои зимистону баҳор ки маҳсулот барои фурӯш ба бозор бароварда мешавад, арзиши он мӯътадил хоҳад буд. дар вилояти суғд барои захираи маҳсулот 50 сардхонаи замонавӣ, бештар аз 100 анбори калон ва ба миқдори зиёд анборҳои хоҷагиҳои деҳқонию шахсони алоҳида истифода мешаванд. ҳоло дар ин анбору сардхонаҳо дар ҳаҷми зарурӣ пиёз, картошка, сабзӣ, ангур, хурмо, биҳӣ, себ, анор ва дигар намуди маҳсулоти кишоварзӣ захира карда шудааст. дар ҳолати афзоиши талабот маҳсулоти захирашуда ба фурӯш бароварда мешавад. боғи миллии ваҳдат ки яке аз калонтарин хоҷагиҳои кишоварзии вилоят ба ҳисоб меравад, дорои 2 сардхонаи замонавӣ мебошад. асосан дар инҷо себ ва картошка захира карда шудааст ки дар фасли зимистон ба марҳила ба марҳила ба бозори дохилӣ бароварда мешавад. хунҷоиши сардхонаи боғи миллии ваҳдат зиёда аз 1500 тонна мебошад. дар ноҳияҳои айнӣ, кӯҳистони Мастчоҳ, Деваштиш ва Шаҳристон бошад, дар баробари сардхонаҳои замонавӣ барои нигаҳдории картошка ва дигар намуди маҳсулоти кишоварзӣ анборҳои зеризаминӣ истифода мешаванд. ба гуфти мутахассисон, дар ин гуна анборҳо таркибу сифати табиӣ ва намуди маҳсулот хуб нигоҳ дошта шуда, дар чунин шароит нигоҳ доштани он хароҷоти зиёдатиро аз байн мебарад. ин сол дар 5 гектар картошка кишт кардем ки як ҳосили на зиёда аз 150 тонн картошка ҷамъоварӣ кардем. як қисми ҳамин ҷамъоварӣ кардагӣ мо бозори дохилӣ пешниҳод кардем. дар анборҳо зиёда аз 100 тонн ҳозир картошка дорем. картошкаи хушсифат бо ғайр аз вай тухмиш аст. ҳамин захираро давра ба давра ба бозор пешниҳод мекунем. имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд як қатор иқдомҳои соҳибкорон ва татбиқи лоиҳаҳо оид ба бунёди сардхонаҳои замонавӣ амалӣ мешаванд ки нигаҳдории ҳаҷми калони маҳсулотро пешбинӣ менамоянд. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон,
вилояти Суғд, Ахбор. атласу адрас, чакан, духту ороиши зебои дигар навҳои либоси миллӣ ва ба бар кардани он аз ҷониби бонувон симои занони тоҷикро боз ҳам зебо карда масъулияти онҳоро дар ҳифзу муаррифии фарҳанги миллӣ нишон медиҳад. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ҳунарҳои мардумӣ рушд ёфта ҳунармандон ва тарроҳон навъҳои зиёди матоъи миллӣ бахусус атласу адрас ва чакан тайёр мекунанд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. либоси миллӣ дар баробари дигар ҷузъи фарҳангу тамаддуни халқи тоҷик таҷассумгари расму оин, нишони зебоипарастӣ ва ифтихору масъулияти ҳамагон, муаррифгари фарҳанги воло маҳсуб меёбад. атласу адрас, чакан, дигар навъҳои матоъи миллӣ ки аз пахта, абришем омода мешавад, маҳсули кори пурсамари кишоварзон, пиллапарварон ва коркарду омодасозӣ кори истеҳсолотчиён буда, ҳунармандон, тарроҳон, коргоҳҳои дӯзандагӣ дар вақти таҳияи либосҳои қадима, расмӣ, корӣ ва кӯдакона аз матоъҳои миллӣ дар ороиши он завқи баландро истифода менамоянд, ки зебою шинам мегардад. таърих гувоҳ аст, ки либоси миллӣ, анъанаҳои миллӣ як ҷузъи фарҳанги миллӣ аст, ки тӯли асрҳои зиёд, солҳои зиёд он мақому манзилати худро гум накард, балки аз ин сол ба ин сол, аз ин аср ба он аср боз аз нав суфта гардид ва боз аз нав зеботар, бо рангу нумӯи тоза арзи вуҷуд дорад. ва ман ифтихор мекунам, ки ин таърихи тоҷикон, фарҳанги тоҷикон, ки на фақат ки як ҷузъи таърих аст, балки ин анъана аст, ки гузаштагони мо онро нигоҳ доштанд, барои мо мерос гузоштанд ва мо имрӯз масъул ҳастем, ки онро барои дигарон, барои ҷаҳониён ҳам муаррифӣ кунем. зан модари тоҷик дар ҳама давру замон постдори оину анъанаҳои муқаддаси худ буда, яке аз нишонаҳои асосии фарҳангу тамаддуни миллат либоси миллӣ мебошад, ки бо бовар кардани он намуди зоҳирӣ зебо, меросу фарҳанги миллӣ ҳифз шуда, завқи зебоипарастӣ насли наврасу ҷавон баланд мегардад. ин омили пешгирӣ аз фарҳанги бегона шуда, воситаи баланд гардидани ҳисси худшиносию худогоҳии миллӣ арзёбӣ мегардад. ва мо низ устодони донишгоҳҳо, мактабҳои олӣ кӯшиш мекунем, ки дар дарсҳои тарбиявӣ оиди арҷ гузоштан ба либосҳои миллӣ ҳамарӯза суҳбатҳо ороста ба духтарон фаҳмонем, ки либоси миллии атласу адрас ва чакан аз яке аз намудҳои беҳтарини либоси миллӣ аст, ки барои духтари тоҷик зебанда аст. мо бояд ана ҳамин ҳунарҳои мардумии худро ҳифз намуда ба ҷаҳониён исбот кунем, ки мо соҳиби фарҳангу либосу тамаддуни бои зиёда аз 6000 сола ҳастем. дар баробари таҳияи либос, ҳифзи фарҳанги миллӣ ва тарғиби он дар байни ҷомеа миёни дигар халқу миллатҳо дар он зоҳир мешавад, ки занону духтарон ва ҷавонони тоҷик бо бабар кардани либоси миллӣ ифтихору масъулияти баланд зоҳир созанд, то ба чунин воситаҳо ҳамчун намунаи ибрат наврасону ҷавононро дар рӯҳи баланди ватандӯстӣ, боз доштани фарҳанги миллӣ роҳнамоиву тарбият намоянд. дар ноҳияи рӯдакӣ маросими тантанавии истиқболу қадрдонии холиқ ва фариса парвизҷоновна ғолиби шоҳҷоизаи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст, дар номинатсияи адабиёти халқҳои ҷаҳон баргузор гардид. дар ноҳияи рӯдакӣ маросими тантанавии истиқболу қадрдонии фариса холиқзода барандаи шоҳҷоизаи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст баргузор гардид. ӯ ки хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 ҷамоати деҳоти роҳатӣ мебошад, дар номинатсияи адабиёти халқҳои ҷаҳон ҷойи аввалро соҳиб шуда ба гирифтани шоҳҷоиза даст ёфт. таъкид шуд, ки фариса холиқзода бо зеҳни равшан, маҳорати қироати асрори классикиву ҷаҳонӣ, таҳлилҳои пурмуҳтаво ва рағбати зиёд ба китобхонӣ миёни ҳамсолон фарқ мекунад. ӯ дар марҳилаҳои ноҳиявӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ дониш ва ҷаҳонбинии фароғ нишон дода, дар ниҳоят сазовори шоҳҷоиза гардид. дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст. аз рӯи номинатсияи хондан ва азбар кардани осори адибони ҷаҳон сазовори шоҳҷоиза гардидам. иштирокчиён иброз доштанд, ки озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст, ки бо ташаббусу дастгирии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор мешавад, ба баланд бардоштани маънавиёт, рушди фарҳанги китобхонӣ ва таҳкими шавқу завқи ҷавонон ба дониш нақши муҳим дорад. дар идома ба фариса холиқзода аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти
ماموریت دولتی ناحیه رودکی تحفه‌های خاطره‌ای، سپاسنامه و افتخارنامه سپرده شد. ساکنان ناحیه شهر نو در چورابینی حربی سیاسی که با تشبث وزارت مدافع کشور راه اندازی گردید فعالانه شرکت ورزیده عهدهداری خویش را در نزد ملت و دولت سربلندانه اجرا نمودند. همکسبانمان در این خصوص گزارش می‌دهند. برابری قبولی اشاره از جانب وزارت مدافع مملکت جهت برگزار نمودن چاره‌بینی سنجشی مدافع حدودی و آماده باشی ذخیره‌های سفربری مسئولین کمیسریت حربی ناحیه شهر نو شهروندانی در احتیاط قرار داشته کارمندان ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق ناحیه را با بانگ خطر سنجشی برخیزانیدند. سراول در استودی کمیسریت حربی با اشتراک سردار استودی گنرالی قواهای مسلح، سردار ناحیه مدافع حدودی، راهبران ساختارهای قدرتی ناحیه، رئیسان جماعت و شهرکا و دیگر اعضایان استاد جلسه دایر کرده شد. ضمن جلسه حالت کنونی ذخیره‌های سفربری و مدافع حدودی ناحیه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته مسئله‌های مربوط به این سمت تحلیل و نتیجه گیری کرده شد. در ورزشگاه مرکزی ناحیه شهر نو که مکان برگزاری این چاره‌بینی حربی وطندوستی مقرر گردیده بود نزدیک 7000 شهروندان کسب و کاری گوناگون فعالانه شرکت ورزیدند. در برابر مردان همزمان یک گروه گردآفریدان یعنی زنان و بانوان ناحیه نیز لباس نظامی را به بر نموده با افتخار و روحیه بلند در میدان صف آراسته بودند. در گوشه دیگر یک گروه سابقه‌داران و پیران روزگار دیده حضور داشتند تا که از نزدیک آمادگی رادمردان وطن را جهت حفظ و حمایه میهن ببینند. از چهره این پیران برنادل عیان بود که آنها ناوابسته از سن و سال حالا نیز آماده اند در صورت ضروری بهر حمایه مرز و بوم کشور کمر همت ببندند. همچنین در موضع برگزاری چاره‌بینی بیش از 450 تکنیکای گوناگون خواجگی خلق جمع آورده شده بود که در حالت ضروری از تکنیک‌های مذکور وابسته به تعییناتشان ثمرناک استفاده برده می شود. سردار استاد گنرالی قواهای مسلح و دیگر اعضایان استاد مدافع حدودی ناحیه شهر نو ضمن شناسایی با اشتراک فعالانه شهروندان در احتیاط قرار داشته و دیگر شرکت کنندگان بهای بلند داده از آنها آمادگی همیشگی برای حفظ و حمایه وطن و دیگر ارزش‌های ملی و دولتی تقاضا کرده شد. همین طور با نشان قدردانی در جریان چاره‌بینی یک قطار والدینی که امروز فرزندانشان همچون سرباز در صف ارتش ملی صادقانه و صافدلانه خدمت می‌نمایند با سپاسنامه سرفراز گردانیده شدند. در جدای گزارش به رقمی کنونی سوالهای گوناگون اقتصاد ملی جهت تأمین شفافیت مناسبت‌های اقتصادی و مالیوی در کارخانه‌های زیرتابه کارخانه واحد دولتی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول کارهای به قیدگیری پرره توسط برنامه نظام اطلاعاتی به قیدگیری سرعت می‌گیرد. ادامه موضوع در گزارش گلچهره ستار. جهتی وسعت بخشیدن به روند اینواسیونی و استفاده همه‌جانبه امکانیت‌های تکنولوژی رقمی در اقتصادیات سالهای 2025-2030 سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینواسیون اعلان گردید. وابسته به این کارخانه‌های زیرتابه کارخانه واحد دولتی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول برای بهتر کردن خدمت رسانی‌ها به مردم قبلا از برنامه الکترونی سیستم خودکاری به قیدگیری تاجیکستان استفاده می‌کردند. عین زمان باشد تمام کارخانه‌های زیرتابه فعالیت را با دو مدل نو به راه مانده‌اند. عین زمان کارخانه به قیدگیری مال و ملک غیر منقول به واسطه برنامه نظام اطلاعاتی برنامه کار و فعالیت نموده ایستاده است. از جمله هم تیار نمودن پرونده های زمین سازی به واسطه برنامه مذکور به راه مانده شده است، هم تهیه پرونده زمین سازی برای هر گونه ساختمان و انشاءات و طریق برنامه نظام اطلاعاتی به قیدگیری به راه مانده شده ایستاده است.
бо барномаи нав яъне низоми иттилоотӣ ба қайдгирӣ имрӯз мутахассисони тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ фаъолияти густурда доранд. дар корхонаи давлатии фаръӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқули шаҳри хоруғ низ мутахассисони соҳибтаҷриба аз манфияту бартариҳои кор дар ин барномаи муосир бархурдоранд. корхона ба тариқи ғайринақдӣ фаъолият мекунад. ин омил ниҳоят ба шаҳрвандон осониро оварда истодааст. аз корхонаи марказӣ мутахассисон ҷудо шуданд. дар муддати як ҳафта онҳо инҷо кор карданд. барои мо семинар машваратҳо гузаронданд, омӯзонданд, нозикҳои барномаро барои ҳар як мутахассис фаҳмонданд ва аллакай корхона пурра ба низоми барнома гузаштааст. мутахассисони ин корхонаҳо баъди гирифтани ариза тамоми ҷараёни корро ба воситаи барномаи электронӣ ба анҷом расонида ба муроҷиаткунанда аз рафти корҳо тавассути паёмак ҷавоб мегардонанд. аз рӯзи муроҷиат намудан ба корхонаи ба қайдгирӣ дар муддати кӯтоҳтарин ҳуҷҷатҳое ки ба ман лозим буд омода карда шуд. муносибати кормандон бо шаҳрвандон дар сатҳи олӣ буда хизматрасонӣ тез ва дастрас мебошад. ба ин барнома дар маҷмӯъ 1800 нафар кормандони зертобии корхонаи воҳиди давлатӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул ҷалб гардида ҳамаи он ба барнома пайваст гардиданд. ин низоми хизматрасонӣ бисёр нофаҳмиҳоро аз байн бурда дар як муддати кӯтоҳ ба пешрафти кор ва самаранокии фаъолияти корхонаҳо мусоидат менамояд. имрӯз дар шаҳри душанбе бо иштироки кормандони палатаи ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон зери унвони фаъолият, дастовард ва дурнамо ҳамоиш доир гардид. гузориш дар ин хусус. дар палатаи ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки кормандон ҳамоиши тантанавӣ доир гардид. дар ҳамоиш масъулини палатаи ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон доир ба фаъолияти пурсамари палатаи ҳисоб ва нақши он дар таъмини истифодаи мақсадноки буҷети давлатӣ суханронӣ намуданд. тавре таъкид гардид, палатаи ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон аз рӯзи таъсисёбии худ ҳамчун мақоми олии назорати молиявӣ кӯшиш менамояд ки дар самти пешгирӣ ва бартарафнамоии коррупсия ва ҷиноятҳои иқтисодии хусусияти коррупсионӣ дошта нақши созгор дошта бошад. ҳамчунин гуфта шуд ки чорабиниҳои мазкур бо мақсади таъмини иҷрои арзёбии самараноку мақсаднок истифода намудани маблағҳои буҷети давлатӣ, моликият ва захираҳои давлатӣ, инчунин таъмини шаффофияти он дар вазорату идораҳо, марказу гурӯҳҳои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, бонкҳо, субъектҳои хоҷагидорӣ ва дигар муассисаҳои буҷетӣ гузаронида мешаванд. дар интиҳои ҳамоиши тантанавӣ як қатор кормандони фаъол ки дар фаъолияти хизматӣ ба натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд, бо сипоснома, ифтихорнома ва нишони аълочии палатаи ҳисоб қадрдонӣ гардиданд. ҷиҳати ба шаҳри сабз табдил додани пойтахти мамлакат шаҳри душанбе, кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе тадбирҳои кабудизоркуниро амалӣ менамояд. гузориш дар ин хусус. шинонидани ниҳолони ҳамешасабзу ороишӣ дар баробари ҳусни зебо бахшидан ба симои пойтахт, инчунин ҷиҳати нигоҳ доштани экосистемаи замин, ҳифзи муҳити зист ва дар маҷмӯъ ба татбиқи барномаи давлатӣ оид ба кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 саҳм мегузорад. ин навбат аз ҷониби ҳизбиёни пойтахт дар мавзеи зарнисори ноҳияи Сино дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ шинонида шуд. масъулин иброз доштанд ки дарахтон дар ин мавзеъ бо риояи қоидаҳои агротехникӣ шинонида шуда, сабзиши онҳо дар мадди назари доимӣ қарор дода мешавад. шинонидан, нигоҳубин ва парвариши ниҳолони ҳамешасабз ва дарахтони ороишиву сояафкан анъана ва суннати неки халқи тоҷик буда барои муҳити атроф манфиатбор маҳсуб мешавад. аз ин рӯ дар шароити тағйирёбии иқлим барои нигоҳ доштани мувозинати табиат шинонидани арчаҳо кори муҳим арзёбӣ мегардад. шаҳри душанбе ба василаи вусъати тадбирҳои сабзкорӣ, бунёди боғу гулгаштҳои муосири фароғатӣ, хосат тозагию зебоӣ ва фарҳанги баланди шаҳрнишинӣ маҳбуби ҳамагон гаштааст. талошу тадбирҳои пайвастаи раис шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар самти ободу зебо ва сабзу хуррамгардонии пойтахти мамлакат шаҳри душанбе аз ҳидояту роҳнамоиҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба сабзкорию обод
ҳародгардонӣ гулзору гулпӯшгардонии мамлакат сарчашма гирифта имрӯз ин иқдомро ҳама пиру ҷавони кишвар вазифаи хеш дониста пай анҷом додани он талош менамоянд. ҳизбиёни пойтахт тибқи нақшаи тасдиқшуда марҳила ба марҳила корҳои ободонӣ созандагӣ тозагардонӣ ва ниҳолшинонию сабзкориро дар ҳудуди шаҳри душанбе ба анҷом расонида шароити беҳтари экологиро фароҳам хоҳанд сохт. ин тадбир ба вазъи экологӣ таъсири амиқ гузошта муҳити зистро ҳифз менамояд. дар қисми шимолу шарқи Марокаш бар асари фурӯ рехтани ду бинои чорқабата 22 нафар ба ҳалокат расид. рух додани ихроҷи бузурги нафт дар вилояти Бранденбурги қисми шарқии Олмон ҳудуди 200 000 литр нафти хом ба муҳити атроф хориҷ шудааст. хабарҳо аз хориҷи кишвар дар пешниҳоди ҳамкорони мо. дар қисми шимолу шарқи Марокаш бар асари фурӯ рехтани ду бинои чорқабата 22 нафар ҷон бохтанд. таври шабакаи телевизионии КАС 24 хабар медиҳад, боз 16 нафар ҷароҳатҳои гуногун бардоштанд. ҳодиса дар шаҳри Фес рух додааст. ба гуфтаи ҳукуматдорони маҳаллӣ ҳар ду бино қаблан дар ҳолати садамавӣ қарор доштанд. пулис барои муайян кардани сабабҳои ҳодиса таҳқиқотро оғоз кардааст. амалиёти ҷустуҷӯву наҷот идома дорад. дастаҳои наҷотёбӣ харобаҳоро мекобанд то эҳтимоли мавҷуд будани дигар маҷрӯҳонро истисно кунанд. дар ҷои ҳодиса кормандони ҳифзи ҳуқуқ ва хадамоти тиббӣ дар ҳолати омодабош қарор доранд. гуфта мешавад, ки чунин фоҷиаҳо дар шаҳри Фес кам нестанд. мушкил асосан ба инфрасохтори кӯҳна ва риоя нашудани меъёрҳои сохтумонӣ рабт дорад. ин аллакай дуюмин ҳодисаи марговар дар ин шаҳр аз аввали сол мебошад. дар моҳи май дар натиҷаи фурӯ рехтани як сохтори дигар 10 нафар ҷони худро аз даст дода буданд. дар натиҷаи тӯфони шадид дар штатҳои Вашингтон ва Колумбияи Бритониёӣ 100 000 аз сокинон ба ҷойҳои амн кӯчонида шуданд. ба иттилои мақомоти кишвар, тӯфони мазкур яке аз хатарноктарин тӯфон дар 10 солаи охир дар ин минтақа мебошад. он дар минтақаҳои Скагит ва Сиэтл ба амал омадааст. дар натиҷаи боронҳои пай дар пай дарёҳо дар саросари минтақа аз об пур шуда аз хати соҳил берун баромаданд. хадамоти миллии обу ҳавошиносӣ аз обхезиҳои фалокатбори маҳаллӣ дар дарёҳои Скагит хабар дод, ки ба сатҳи рекордӣ мерасанд. коршиносони бемориҳои сироятӣ ва назоратчиёну духтурони ҳайвоноти ваҳшӣ дар бораи марги оммавии мурғобиҳо дар қисми ҷанубии музофоти Манитобаи Канада хабар доданд. баъзе ҳолатҳои марг бо зукоми парранда ва баъзеашон бо сардии ҳаво алоқаманд мебошад. хадамоти ҳифзи ҳайвоноти ваҳшии Канада хабар дод, ки вируси мазкур маъруф бо номи H5N1 дорои ваксина мебошад, аммо новобаста аз он фавти тақрибан 500 000 парранда дар минтақа дида мешавад. гуфта мешавад, ки фавти оммавии мурғобиҳо дар наздикии обанборҳо дар ҳоле ки ҷасади онҳо аз сабаби сардӣ ях карда буданд, аз тарафи намояндагони хадамоти ҳифзи ҳайвонот ба қайд гирифта шудааст. ҳукумати Австралия истифодаи шабакаҳои иҷтимоии ширкати Мета аз қабили Instagram, Facebook ва Threadsро ба кӯдакони то 16 сола расман манъ намуд. моҳи гузашта ширкати Мета эълон кард, ки ба огоҳ кардани корбарони аз 13 то 15 сола шурӯъ кардааст, ки саҳифаҳои онҳо аз 4 декабр баста мешаванд. интизор меравад, ки ин тақрибан ба 150 000 истифодабарандагони Facebook ва 350 000 аккаунтҳои Instagram таъсир расонад. аввалин маъни васоити ахбори иҷтимоӣ дар ҷаҳон дар Австралия рӯзи 10 декабр эътибор пайдо кард ва ба ширкатҳо то 33 миллион доллари амрикоӣ ҷарима таҳдид мекунад, агар онҳо барои манъ кардани саҳифаҳои кӯдакони то 16 сола иқдомҳои оқилона пеш нагиранд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр саломат бошед.